नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आज आपण मिथुन राशि संबंध में किसी अवगत कराइबे। राशि चक्र तृतीय राशि तथा आमर जो नेचुरल जोडियाक रही तार 60 डिग्री ठारू 90 डिग्री जाए यह परिव्याप्त अटे। यार प्राधान्य है मिथुन राशि जो होची सेठारे जो रवि प्रवेश करती मिथुन संक्रांति जहाँ को रज संक्रांति भाव जानू एवं ओडिशा मुख्य पर्व भितर रज संक्रांति जाए रज पालित हुए जिते कि पृथ्वी रजस्वला होती एवं तापर पृथ्वी उत्पादनक्षम हो पारे जेते प्रकार आम वृक्ष लता ठूँ आरंभ कर जहाँ देखुचु फल पुष्प जहाँ किसी पाऊ पृथ्वी उत्पादनक्षम हेल्थ पाइबा तेणु रज संक्रांति ठारू पृथ्वी रजस्वला होती और से दिन ठारू उत्पादनक्षम होता तेणु यार महत्व बहुत ये मिथुन राशि। तापर देखा ये मिथुन राशि आहरी अन्य नाम अच्छी मिथुन राशि को मिथुन नृजुग एवं जितुम यही तीन प्रकार नाम कहुपर। यार इंग्राजी नाम हूँ जेमिनी। आपणकर जदि राशि चक्र नाही बा जातक नाही बा आपणकर राशि कौन बोले आप जापर ना कि जातक कौन प्रकार टोटाल नाही और से विषय धारणा नहीं आपणकर राशि कौन बोले आप जानते ना तेबे आपणकर नामर प्रथम अक्षर मान आद्य अक्षर जदि नामटी आप सब अक्षर आरंभ होता है कौटा ना का कि कु घ व छ के को ता यह सब अक्षर जब आप नाम आरंभ होता है और आपको राशि जना ना तेज मिथुन राशि जो फलाफल ताक आप ग्रहण करेंगे और तदनुजाई आपंकर पदक्षेप सब ने। एवं देखा ये राशि साधारण संज्ञा यह वायुतत्व विशिष्ट द्विस्वभाव राशि विषम राशि पुरुष राशि क्रूर राशि बंध्या एवं उभयदय राशि शरीर में स्तन और छाती ये अंग को यह निर्देश करे। यार दिग है पश्चिम रात्रि बड़ी ऋतु है ग्रीष्म ये वैश्यवर्ण रंग है पाउंसिया रंग स्वभाव में गर्वी शुष्क एवं नर राशि। या जदि मिथुन राशि कथा देखा तेरे यार राशियाधिपति हूँ बुध तेणु से हिसाब से देखा गले मिथुन राशि गुड़िक हूँ आपणकर वृष तुला एवं मकर कुंभ यह सब हूँ मिथुन राशि एवं शत्रु राशि भितर रहिले किए ना मेष बिछा एवं अन्य राशि जो रहिले से गुड़िक प्रति मिथुन राशि समभावापन्न अटे। ये राशि लक्षण जो देखा साधारण लक्षण आम देखा तो मिथुन राशि जैसे व्यक्ति मैंने द्वि स्वभावयुक्त तथा पुरुष और स्त्री मिशामिशी कंठस्थ होता है दी प्रकार स्वभाव प्राय रखि था मिशामिशी ये स्त्री स्वामी प्रिय होता कामशास्त्र कुशल होता लाल वर्ण सामान्य ईषत लाल वर्ण चक्षु मान होता है शास्त्र ज्ञान युक्त होता चतुर होता मिथुन राशि जात व्यक्ति हास्ययुक्त होता इंगितर अन्यर चित्त को से जय करते इंगित दे अन्यर मन को हृदय को जय करते दूत कर्म करते माने सुंदर शरीरधारी होता एवं द्वित क्रीड़ारत गीत वाद्य संगीत सब प्रिय माने नाटक प्रिय नृत्य प्रिय होता गोपन प्रणयकारी एवं क्लीब सह क्रीड़ा करने को पसंद करते उन्नत नासिका युक्त होता है। यह आपणकर राशि साधारण लक्षण। एवं देखिए आम नक्षत्र कथा प्रत्येक राशि में 3टी लेखा नक्षत्र अच्छी से भली मिथुन राशि नक्षत्र 3टा मृगशिरा आर्द्रा एवं पुनर्वसु। नक्षत्र हिसाब से देखा जो मृगशिरा नक्षत्र जात व्यक्ति माने चंचल मना होता चतुर स्वभाव होता सामान्य भयालु होता
କର୍ମଦକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଯେଉଁ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି 6 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଫଳ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଶଠ, ଗର୍ବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କୃତଘ୍ନ, ହିଂସାପରାୟଣ ଓ ପରକର୍ମରତ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର କର୍ମ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କର୍ମ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର। ମିଥୁନ ରାଶିର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟକାରୀ, ସୁଖୀ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ, ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି, ରୋଗଯୁକ୍ତ, ସର୍ବଦା ପାନ ଇଚ୍ଛାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥର ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ପାରିବାରିକ, ଆର୍ଥିକ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଶାରୀରିକ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିର ଏବଂ ବେକ ଏସବୁର ଉପରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଥାଇମସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ କାଶ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଚର୍ମ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳତା ଜନିତ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେବା ସହ ଚର୍ମରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୂତ୍ରାଶୟ, କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗର୍ଭାଶୟ ଏବଂ ଜରାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଶୀ ସତତ ଚିନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ବର୍ଗ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଥାଏ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ବହୁତ ହୁଏ, ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ହୁଏ। ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ରୁହେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବହୁ ଅଙ୍କରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିଯାଏ, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପେଶା ବ୍ୟବସାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପେଶା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ପେଶା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭୂଷାମାଲ ବା ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ କାଚ ଏସବୁର ଜିନିଷ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା କିଡ଼୍ସ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ମିଡ଼ିଏଟର୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମ ଏମାନେ ବେଶୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଧିକ କର୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଧିକ କର୍ମ ଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବସା କର୍ମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୁଲିବା କର୍ମ, ଏଭଳି ଏମାନେ କର୍ମ ପ୍ରାୟତଃ ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖିବା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଓକିଲାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଙ୍କର ବହୁତ ଥାଏ, ରୁଚି ଥାଏ ଓକିଲାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଏସବୁ ବେଶୀ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏସବୁ ଉପରେ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମାନଙ୍କର ଟିକେ ରୁହେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ନିଜର କରିବାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର କିଛି ସମ୍ପଦ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥର ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଶୁଭାଶୁଭତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଲା ପିତ୍ତଳ ଓ ସୁନା, ଶୁଭ ରତ୍ନଙ୍କର ହେଲା ପାନ୍ନା ଇମେରାଲ୍ଡ। ଘାତ ବାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ହେଲା ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର। ଘାତ ତିଥି ହେଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଶୁଭ ମୂଳ ହେଲା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପାମାର୍ଗ ମୂଳ। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓಂ ଐଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ବା ଐଂ କ୍ଲିଂ ସୌ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ
ଏତ ବିବାହ କଥା ଦେଖିବା। ଯଦି ବିବାହ ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଇ ମିଥୁନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁ କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବୃଷ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁ କର୍କଟ ଏବଂ ସିଂହ ଏଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ମେଷ, ବିଛା, ଧନୁ, ମୀନ ଏଙ୍କ ସହିତ ବିବାହର ପ୍ରାୟତଃ ସେଭଳି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇଲି। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ମୋର ଆସେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥ୍ୟ କିଛି ଆସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।